क्वेश्चन नंबर 4 समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 નું કેટલામું પદ 78 થાય। અહીંયા મૂ પદનું આપણે સૂત્ર શોધવાનું, એટલે એનનું સૂત્ર આપણે થી આ દાખલા ગણવાનું છે। ઓકે, તો આપણે ગણના કરીએ। તો અહીં આપણી પાસે એન બરાબર કેટલા છે એ આપણને અહીંયા શોધવાનું છે। ઓકે, એન બરાબર ए बराबर केटला, तो ए बराबर एटले प्रथम पद केटलुं छे 3 3 लखीए अने डी बराबर शोधवानुं होय तो आमांथी आ पाछळवाळी संख्यामांथी आगळवाळी संख्या बाद करवानुं छे, एटले 8 मांथी आपणे 3 बाद करवानुं छे, एटले A2 एटले बीजा पदमांथी पहेलुं पद बाद करीए तो आपणने मळे छे 8 मांथी 3 बाद करीए तो 5 अने डी बराबर केटला आव्या छे 5 आव्युं छे। અને મૂ પદ એટલે કે એન બરાબર કેટલા છે 78 છે, એટલે એન 78 છે બરાબર। તો એનનું સૂત્ર આપણે લખવું જોઈએ। તો એન બરાબર શું થાય છે એ પ્લસ એન માઇનસ 1 ગુણ્યા ડી। ઓકે, એ બરાબર કેટલું છે અહીંયા એ બરાબર 3 પ્લસ એન બરાબર આપણને ખબર નથી એન માઇનસ 1 અને ડી બરાબર કેટલું છે અહીંયા 5 આપેલું છે, તો ગુણાકારમાં 5। एन बराबर के आपेलू है 78, तो आप 78 लखीए। ओके, हवे 78 आ बाजू आपसे एटले माइनसनु थई जाए। अहींया रही गयुं छे एन माइनस 1 गुणिया 5। ओके, हवे 78 मांथी 3 बाद करीए तो केटला थाय छे 75 थाय छे। 75 आया। आ अहींया गुणाकार में छे एटले आ बाजू आपसे तो भागाकार बराबरनी आ बाजू आपसे तो भागाकार में थई जाए। एन माइनस 1 अहींया रही गयुं छे। हवे जो भागाकार करिए 5 5 एका 5 केटला बधे छे 2 पाछळ 5 लखी काढो तो 2 नी पाछळ 5 लखी तो 25 थाय छे। એટલે કેટલા વખત 5 નું ઘડિયા તો 5 વખત 5 5 25 बराबर एन माइनस 1 15 आ बाजू आपसे तो प्लस नु थई जाए बराबर 1 माइनस नु छे आ बाजू आपसे तो प्लस नु। ओके, तो एन बराबर केटला आया छे 15 1 16 थया। 15 1 16 आया छे। तो आपणे लखीए 16मुं पद 78 थाय। ओके, हवे आपणे 5मुं गणीए। क्वेश्चन नंबर 5 है नीचेनी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या शोधो। तो एटले कि एन बराबर आपने शोधवानुं छे। ओके, अहींया आपेलू छे 7 13 19 205 सुधी। ओके, तो आपणे एनुं सोल्यूशन करीए। तो आपणे सोल्यूशन करीए। सौथी पहला ए बराबर केटला, ए बराबर एटले 7 अने डी बराबर केटलुं एटले पाछळवाळुं पदमांथी आगळवाळुं बात करीए तो 13 मांथी आपणे बात करवानुं छे 7। ओके, 13 मांथी 7 बात करिए तो केटला आवे छे 6 आवे छे। पछी ए अने डी शोधी लीधुं छे। आ ए एन आप्युं छे। ओके, ए एन आप्युं छे एटले ए एन नुं सूत्र मूकीए आपणे। तो ए एन बराबर शुं थाय छे ए प्लस एन माइनस 1 गुणिया डी। उपरनी जेम थाय छे। एनी ए एन नी जग्या 205। ए एन एटले छेल्लुं पद होय छे। छेल्लुं पद केटलुं छे 205। ए बराबर केटला छे 7। ए नी जग्या 7, एन नी जग्या एन माइनस 1 अने डी नी जग्या केटला डी बराबर केटला आया छे 6। 205 सौथी पहला आ संख्या ने आ बाजू लावવું પડશે, એટલે આ બાજુ લઈએ તો માઇનસનું થઈ જાય બરાબર। एन माइनस 1 गुणिया 6 પછી 205 માંથી 7 બાદ કરીએ તો કેટલા આવે છે અહીં 205 માંથી 7 બાદ કરીએ તો આપણી પાસે આવે છે 198। કેટલા આવે છે 198 आवे छे। हवे आज गुणाकार में छे 6 आ बाजू आपसे एटले भागाकार में थई जाए। ओके, अहींया रही गयुं छे एन माइनस 1 एन माइनस 1। तो आपणे करीए अहींया 6 थी भागाकार करीए बराबर। 6 थी भागाकार करीए 6 तरी 18 आवे छे। एक बध्युं एटले के पछी 8 पाछळ लखो तो 18 रह्या। 6 तरी 18 पछी आ जे छे माइनसनुं छे आ बाजू आपसे शुं थई जाए प्लसनुं बराबर। अहींया कोण रही गयुं छे एन। एन बराबर 33 अने एक केटला थाय छे 34। तो 34मुं पद केटला थाय छे 205। तो आपणे अहींया एन बराबर शोधवा कीधुं छे तो आपणे एन शोधी लीधुं छे। हवे एनुं बीजो जोईए। तो अहींया पांचमुं आपेलुं, पांचमानुं बीजो आपेलुं छे 18 15.1 भाग्या 2 13 अने पछी 47 आप्युं छे। ए बराबर तो आपणे अहींया खबर छे
કેટલા છે એટલે પહેલું પદ કેટલું છે 18, તે તો આવી ગયું છે. હવે ડી શોધવાનું હોય તો બીજા પદમાંથી પહેલું પદ વાત કરીએ તો 15.1/2 -18 કરવાનું છે. તો અહીંયા આવી રીતે થઈ શકે છે. તો આપણે ડાયરેક્ટ કરી શકો તમે. અહીંયા જોઈએ સૌથી પહેલાં એને બરાબર કરવું પડશે. કેટલા વખત 2નું ગુણાકાર 15થી કરીએ 30, 30 અને 1 31 થાય છે. 31/2 -18 જેના છેદમાં કોઈ નહીં એટલે 1. છેદ સરખા કરવા માટે અહીંયા 2થી ગુણાકાર કરવું પડશે. ઓકે, હવે 2થી ગુણાકાર કરશો તો એટલે અહીંયા આવી ગયું 31 અને ગુણાકાર કરો તો 18 દુ 36 થાય છે. 36 અને નીચે કેટલા છે 2 થઈ જાય છે. હવે ઓકે, આમાંથી આ વાત કરીએ તો કેટલા આવે છે -5/2 એટલે ડી બરાબર આપણી પાસે આવ્યા છે -5/2 આવ્યું છે. ઓકે, હવે આપણે શું કરવાનું છે અહીંયા લખીએ an નું સૂત્ર. an બરાબર a + n - 1 × d. an કેટલું છે આપણી પાસે અહીંયા કેટલા છે 47 છે, માઇનસનું 47. a બરાબર કેટલા છે 18 છે અને પ્લસ n આપણને ખબર નથી, n - 1 ગુણાકારમાં d બરાબર આપેલું છે -5/2. ઓકે, હવે અહીંયા છે -47, આ 18 આ બાજુ આવશે એટલે માઇનસનું થઈ ગયું બરાબર n - 1 ગુણાકારમાં -5/2. ઓકે, હવે આ બંને સરખા શું છે નિશાન છે, સરખા નિશાન હોય તો શું કરવાનું હોય છે સરવાળો કરીએ. 7 અને 8 કેટલા થાય છે 15, 15 ની 5 બધી 1, 1 અને 4 કેટલા થાય છે 1 અને 4 5, 5 અને 1 6 થાય છે 65. માઇનસનું કેમ કે બંનેનું નિશાન માઇનસ છે એટલે -65 આપશે. પછી આપણે અહીંયા જઈએ, આ સંખ્યા અહીંયા ગુણાકારમાં છે તો આ બાજુ લાવવું પડશે. જ્યારે આ બાજુ આપશે તો નીચેવાળું પદ ઉપર થઈ જાય અને ઉપરવાળું પદ અહીંયા માઇનસમાં થઈ જાય અને આ જે છે માઇનસમાં છે. ઓકે, હવે અહીંયા રહી ગયું છે n - 1. 5થી ભાગાકાર કરી શકો છો. 5 1 5, 1 બધી છે 15 થઈ ગયા. 5 તરી 15 કેટલા 5 તરી 15 થઈ ગયા. અહીંયા માઇનસનું 13 અને અહીંયા 2થી ગુણાકાર કરીએ 13 દુ 26 પ્લસનું થઈ જાય. ઓકે, આ થઈ ગયું. 5થી આ ઉડાવી નાખ્યું છે, આ 13 આવ્યા છે 13 × 5 13 દુ 26, 26 માઇનસથી ગુણા કર્યું તો પ્લસ થઈ ગયું. આ n માઇનસવાળું છે બરાબરની આ બાજુ આવશે એટલે પ્લસનું થઈ જાય બરાબર n બરાબર કેટલા થયા 25 અને 1 26 અને 1 27 થાય છે. n બરાબર કેટલા આવ્યા છે 27 આવ્યું છે. ઓકે, તો હવે આપણે આ શોધી લીધું છે, બંને n શોધી લીધું છે. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ. તમને આ પ્રકારના વિડીયો જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. જુદા જુદા ચેપ્ટરની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે. અને ચેનલને હાઈપ પણ કરવાનું છે તમારે. હાઈપ કરી નાખો, લાઈક કરી નાખો અને વિડીયોને બીજી જગ્યાએ શેર કરી નાખો. હવે છઠ્ઠું જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 6 છે સમાંતર શ્રેણી 11, 8, 5, 2નું કોઈ પદ -150 હોઈ શકે છે. કોઈ પદ હોઈ શકે છે એટલે પદમૂળ સૂત્ર શોધવું પડશે. એટલે anનું સૂત્ર આપણે રાખીને એનું સોલ્યુશન કરવાનું છે. અહીંયા જો આપણે આ આપેલું છે. ઓકે, અહીંયા a બરાબર કેટલા થાય છે 11. પહેલું પદ 11 છે એટલા માટે 11 લખીએ. પછી ડી કેવી રીતે શોધી શકાય કે પાછળવાળી સંખ્યામાંથી આગળવાળી છે. a2 માંથી a1 વાત કરીએ તો કેટલા આવે છે -3 આવે છે. માઇનસનું શું આવે છે 3, બરાબર. તો ડી બરાબર કેટલા આવ્યા છે -3 આવ્યું છે. હવે અહીં આપણે શું કરવાનું છે, અહીં આપેલું છે કે an બરાબર 150 થઈ શકે છે. આવી રીતે આપણે ધારણા કરવાની છે. ઓકે, anનું આપણું સૂત્ર શું છે તો એ જે છે આપણું અહીંયા સૂત્ર a + n - 1 × d. ઓકે, an કેટલું છે -150 બરાબર. a બરાબર કેટલા છે 11. ઓકે, પ્લસ n બરાબર કેટલું છે, n બરાબર આપણી પાસે ખબર નથી. અને d બરાબર કેટલા છે, d બરાબર તો -3. 150
बराबर 11 प्लस ओके आ આપણે 11 આ બાજુ લઈએ તો શું થઈ જાય માઇનસનું થઈ જાય ઓકે માઇનસનું થઈ જાય અહીંયા બરાબરનું નિશાન કરો હવે અહીંયા રહી ગયું છે n-1 ગુણાકારમાં -3 ઓકે આ માઇનસનું 11 આ બાજુ આવ્યું તો એટલે માઇનસનું થયું બંને માઇનસનું છે એટલે સરવાળો કરવું પડશે 1 અને 0 અને 1 થાય છે 5 અને 1 6 થાય છે અને 1 નું 1 માઇનસનું 61 છે બરાબર n-1 ગુણ્યા 3 ઓકે -161 આ બાજુ આવશે એટલે માઇનસનું 3 n-1 ઓકે હવે કેટલા થશે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે કે 3 થી ભાગાકાર તો જતો નથી એટલે આપણે અહીંયા -161 ભાગાકારમાં -3 આ બાજુ આવશે એટલે પ્લસનું થઈ જાય ઓકે જેના છેદમાં કોઈ નહીં એટલે એના છેદમાં 1 છેદ સરખા કરવા માટે 3 થી ગુણાકાર કરવું પડશે એટલે અહીંયા n બરાબર અહીંયા કેટલા છે 161 ઓકે અહીંયા કેટલા થઈ જાય 3 એકા 3 ઓકે કેટલા થયા 3 એકા 3 ઓકે અહીં પછી અને તમે અહીંયા ધ્યાન આપશો તો આ માઇનસ માઇનસ જે છે તો શું થઈ જાય પ્લસનું થઈ જાય તો આ પ્લસનું થઈ ગયું અને અહીંયા કેટલા થાય છે અહીંયા 3 ઓકે હવે જોઈએ n બરાબર 161 અને 3 164 ભાગ્યા 3 3 થી ભાગાકાર કરી શકાય તો અહીંયા 3 થી ભાગાકાર કરીએ તો કેટલા આવે છે પૂર્ણાંકમાં આવે છે કે નહીં તો 3 પંજા 15 એક બધું અને 3 ચોક 12 થાય છે કેટલા બધી છે 2 તો 2 54 પૂર્ણાંક 2 ભાગ્યા 3 આવશે એટલે 54મું પદ માઇનસનું હોઈ શકે છે 205 બરાબર 150 સોરી પણ અહીંયા પૂર્ણાંકમાં નહીં આવતું પૂર્ણાંકમાં ના આવે તો આપણને શું લખવાનું છે કે કોઈ પણ પદ જે છે 150 આવશે નહીં બરાબર તો આપણે લખીએ કોઈ પણ પદ -150 ન હોઈ શકે કેમ કે અહીં જે છે n બરાબર પૂર્ણાંકમાં આવ્યું નથી ઓકે હવે 7મું આપણે જોઈએ સોલ્યુશન કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 7 છે સમાંતર શ્રેણીનું 11મું પદ 38 છે 16મું પદ 73 હોય તો તેનું 31મું પદ શોધો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે દરેક એસાઇનમેન્ટમાં તમને આ ક્વેશ્ચન મળશે ઓકે તો 11મું પદ 38 અને 16મું પદ 73 છે તો આપણે એનું લખીએ અહીં આપણી પાસે 7મું છે અહીંયા તો ક્વેશ્ચન નંબર 7મું છે તો એમાં જે આપેલું છે શું 11મું પદ એટલે એ 11 બરાબર કેટલા આપેલું છે 38 આપેલું છે ઓકે એટલે 11મું પદ 38 તો આને કેવી રીતે લખી શકાય a પ્લસ 11 છે 1 ઓછા કરો તો કેટલા થાય છે 10 10d બરાબર 38 ઓકે આ આપણું સમીકરણ નંબર 1 પછી આપેલું છે કે 16મું પદ એટલે a 16 એટલે એ 16 બરાબર કેટલા આપેલું છે 73 આપેલું છે ઓકે હવે આનું સૂત્ર મૂકીએ તો a પ્લસ કેટલા d 16માંથી 1 બાદ કરીએ તો 15d બરાબર 73 આ સમીકરણ નંબર 2 થયા ઓકે સમીકરણ નંબર 2 માંથી 1 બાદ કરતા બરાબર સમીકરણ નંબર 2 માંથી 1 બાદ કરતા તો કેટલા થાય છે ઓકે તો અહીંયા જે છે a પ્લસ 15d બરાબર 73 અને a પ્લસ 10d બરાબર 38 ઓકે અહીંયા માઇનસનું થાય છે 73માંથી 38 બાદ કરવાનું છે ઓકે કેમ જો જ્યારે બાદ કરવાનું ત્યારે નિશાન બદલી જાય છે એટલા માટે આમાંથી એક લઈએ 13માંથી 8 બાદ કરીએ તો 13માંથી 8 બાદ કરીએ તો 5 આવે છે અહીંયા કેટલા રહી ગયું છે 6માંથી 3 બાદ કરીએ તો 3 આવે છે અહીંયા જોઈએ અહીંયા 15માંથી આ 10 આ માઇનસવાળું જોવાનું છે પ્લસવાળું નહીં બરાબર આ પ્લસનું આ માઇનસનું જુદા જુદા નિશાન બાદ કરવું પડશે 15માંથી 10 બાદ કરીએ તો 5
ડી આવે છે। હવે ડી બરાબર શોધવાનું છે 35। આ એના ભાગાકારમાં આવી જશે। ઓકે, કેમ કે અહીંયા ગુણાકારમાં છે એટલા માટે। હવે ડી બરાબર 5થી ભાગાકાર કરો કેટલા આવે છે? 5 સત્તા 35, એટલે ડી બરાબર કેટલા આવ્યું છે? 7 આવ્યું છે। ઓકે, હવે આગળ સોલ્યુશન કરીએ કે સમીકરણ નંબર 1 માં ડી બરાબર 7 મૂકતા અહીંયા એ પ્લસ 10D છે બરાબર 38। ઓકે, એમાં આપણે 7 મૂકવાનું છે। એ બરાબર કેટલા? તો એ બરાબર આપણી પાસે છે નથી, એ શોધવાનું છે। ડી 10ની જગ્યાએ 10 અને ડીની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાનું છે? 7। ઓકે, બરાબર 38। એ પ્લસ 7નું ગુણાકાર 10થી કહીએ તો 17 આવશે, 70 આવ્યા। હવે અહીંયા એ બરાબર 38, આ પહેલી બાજુ જશે એટલે માઇનસનું થઈ જાય। આમાંથી આ બાદ કરવાનું છે, તો એ બરાબર કેટલા આવશે? આમાંથી આ બાદ કરીએ તો આપણી પાસે અહીંયા મળે છે 32। કેટલા મળે છે? માઇનસનું 32, કેમ કે માઇનસની સંખ્યા વધારે મોટી છે એટલા માટે। ડી અને એ આપણે શોધી લીધું છે। હવે 31મું પદ શોધી શકાય કેવી રીતે? કે એ 31 બરાબર આનું ડાયરેક્ટ સૂત્ર લખો તો એ પ્લસ કેટલા, એમાંથી 1 બાદ કરો તો 30D। આ ડાયરેક્ટ સૂત્ર થઈ ગયું। હવે એની જગ્યાએ આપણે 32 લખવાનું છે અને 30ની જગ્યાએ 30 અને ડીની જગ્યાએ કેટલા મૂકવું પડશે? ડી બરાબર કેટલા છે? 7 છે। ઓકે, ડીની જગ્યાએ 7 મૂકો। 32 માઇનસનું 32 છે, 3 સત્તા 21, 210 આવ્યા છે। આમાંથી આ બાદ કરવાનું છે એટલે કેટલા થશે? 10માંથી 2 બાદ કરીએ તો 8, અહીંયા રહી ગયું 0, 1 અહીંયાથી લઈએ 10, 10માંથી 3 બાદ કરીએ તો 7 આવે છે બરાબર। અહીંયા રહી ગયું 1, 178 આવે છે બરાબર। એ 31 બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 78 આવ્યું છે। 31મું પદ કેટલું છે? 178 છે। 8મું ક્વેશ્ચન જોઈએ। ક્વેશ્ચન નંબર 8 છે આપણી પાસે, એક સમાંતર શ્રેણીમાં 50 પદ છે, એટલે આ n બરાબર આપેલું છે 50। જો ત્રીજું પદ 12 અને છેલ્લું પદ એટલે કે 50મું પદ બરાબર, 50મું પદ 106 હોય તો તેનું 29મું પદ શોધવાનું છે। ઓકે, તો આપણે સોલ્યુશન કરીએ। તો અહીંયા કેવી રીતે સોલ્યુશન કરવાનું છે જોઈએ તો સૌથી પહેલાં કીધું છે ભાઈ ત્રીજું પદ 12 છે, એટલે ત્રીજું એટલે કે A3 બરાબર 12। ઓકે, આને કેવી રીતે લખી શકાય? એ પ્લસ કેટલા ડી? 3 છે એટલે કે 2D, 1 ઓછા કરીને લખીએ તો કેટલા થાય છે? 12। આ આપણું સમીકરણ નંબર 1 થયું। પછી છેલ્લું પદ બોલે છે તો એમાં છેલ્લું પદ કયો છે? 50મું પદ છેલ્લું પદ છે। ઓકે, કેમ કે સમાંતર શ્રેણીમાં 50 પદ છે એટલે કીધું છે, તો આપણે લખીએ A50। કેટલા આપેલું છે? 106 આપેલું છે। એનું સૂત્ર લખીએ એ પ્લસ કેટલા ડી? 50 છે તો 1 માઇનસ કરીએ તો કેટલા થાય? 49D બરાબર 106। આ સમીકરણ નંબર 2 થયા। ઓકે, હવે સમીકરણ નંબર 2 માંથી 1 બાદ કરતા, ઓકે, આ 2 છે એ પ્લસ 49D બરાબર 106। આમાંથી આ બાદ કરવાનું છે એ પ્લસ 2D બરાબર 12। ઓકે, માઇનસ માઇનસ માઇનસ, અહીંયા કેટલા થાય છે? 6માંથી 2 બાદ કરીએ તો 4, 10માંથી 1 બાદ કરીએ તો 9। ઓકે, આમાંથી આ બાદ કરીએ 47D આવે છે। ઓકે, ડી બરાબર 49 ભાગાકારમાં 47 અને ડી બરાબર કેટલા થાય છે? આમાંથી ભાગાકાર કરીએ તો કેટલા થાય છે? 2 વખત, એટલે કે ડી બરાબર આવે છે 2। ઓકે, આપણે ડી શોધી લીધું છે। હવે એ શોધવાનું છે તો કેવી રીતે? સમીકરણ નંબર 2 માં 1 માં ડી બરાબર 2 મૂકતા પહેલાં સમીકરણ નંબર 1 જોઈએ શું છે? આ છે એ પ્લસ 2D બરાબર 12। તો એ પ્લસ 2D બરાબર 12। એની જગ્યાએ આપણે એ અને 2ની જગ્યાએ 2 અને ડીની જગ્યાએ 2 મૂકવાનું છે
બરાબર 12. a પ્લસ 2 દુ 4 થાય છે બરાબર 12. ઓકે, a બરાબર 12. 12 આપણે લખીએ, આ બાજુ આવશે એટલે માઇનસનું થઈ જાય. a બરાબર 12માંથી 4 બાદ કરીએ તો કેટલા આવે છે? 8 આવે છે. ઓકે, હવે 29મું પદ શોધવાનું છે, એટલે a 29 બરાબર a પ્લસ 28d થાય છે. 1 ઓછા કરીને d લખવાનું છે. ઓકે, એની જગ્યાએ 8, 28ની જગ્યાએ 28 અને ડીની જગ્યાએ કેટલા આવ્યું છે? 2 આવ્યું છે. તો ડીની જગ્યાએ 2. 8, 2 8 16, 2 દુ 4 અને 1 5. બરાબર કેટલા થયા? અહીંયા આમાં ઉમેરીએ તો 8 અને 6 14, બધી 1, 5 અને 1 6. ઓકે, 64 થયા. a 29 બરાબર કેટલા થયા? 64 થાય છે. આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળીએ બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.